Dragi moji republikanci, zdravo! Srećna nova 2025. I Hristos se rodi, navistina se rodi. Sretni praznici, da uživate, da budete bezgrižni, da budete zdravi, da ima mnogo ljubav, mnogo razbiranja, mnogo sreća, mnogo ubavi i raboti, dobra volja da ima. Koga ke dojde teško, da znajete deka ke se nadmine, da ne gubite nadeš nikogaš. Iskreno, niz mojava prizma gledano, niz mojava rabota koliko sam bil napadjan, kodošen, omalovažujan, što sam pravo, što bez pravo. Golema satisfakcija mi je ono što go najavam od 2025. godina, koga prosto mi izgleda nevozmožni raboti. Kaj nas, na primjer, deka jedna katica Janeva nekojke može da je sobori, deka vladenje to na SDSM ke bide beskonečno, deka nikogaš neke može da go sruši Soros. I samo po jedna pobeda, domino efekt od što se slučuva, ne samo kaj nas, toko i vo cijelio svet, mislim deka mi dava nadež, deka koja ke si zaminam jedan den od ovoj svet, pozadi mene ke ostava može biti ne podobar svet, no ke ostavam svet vo koji ke ima nadež, deka može da se podobrat rabotite, kako što sega povtorno mi se vraća nadežta. Imeno, ako je butterfly efekt, mislim deka predvesnik na ova je pobedata na VMRO DPMNE, minatata godina, naprolet, koga prosto go pregazi SDSM na site pari frleni od Soros, od USAID, od stranske ambasadi, zato što vi je narodot, vi dojde preko glava od site lagi i manipulaciji. Prosto biše nevjerojatno, vikam, koliko lik je potrajat, koga ako ne dobijat podrška, tok modo, nije koji beja finansijeri na ovje. I zato ovje, mislim, deka taka bez mnogo kvičenje ja predado vlasta zato što se nadeva deka nimnite finansijeri mnogo nabrzo ke gi vratat povtorno na kolosek. Zato i oni je prestrojuvanja vo ramkite na SDSM imaše koga se raščistuva, dozvolja SDSM vlasta da otide niz voda, za da otida niz voda i oni je struji, da rečeme, južnata struja, skopskata struja i taka nata. Da ne navlegujem vo potočni termini, zato što mi je i degutantno. Suština ta je deka oni be arrogantni, zato što čustuva deka USAID, Soros i evropski te fondovi isto tako od Soros, ke gi finansirati mnogo brzo, ke gi vratat na vlast, i сега имаат много пари да се одржат како такви. Ако сте чуле за butterfly ефектот или ефектот на пеперутката, дека една пеперутка што замавнала на Тибет со крилцата, предизвика таков турмоил или такви превирања на молекулите на воздухот, да следствено таа реакција предизвика силен тајфун во Пацификот. Да не забегуваме во таа теорија, но некако чувствувам дека тоа што вие го почувствувавте и изгласавте, се охрабривте, гласавте за друга опција, иако знаевте дека таа опција е што се вика голтарска, нема никаква финансиска поддршка од некакви големи центри како што овие со лажење, крадење, со манипулации и со многу пари на купување на медиуми се одржуваат толку долго на власт. Ете победата на Доналд Трамп, но не само на Трамп, на Волц, на Елон Маск, на Кенеди, предизвика голем земјотрес во рамките на американското општество, кое исто така делуваше толку моćно, толку јако заради Сорос, заради сите оние LGBT, LGBTT, MTT, DTT, BPT, секакви организации, сите медиуми,
samo jedan slobodan medijum imаше бившиот Twitter, така наречен X, кој Елон Маск го купи за 40 милиарди долари. Сите го сметавме за будало, дури ја лично, но он рече тогаш, ја го купувам ова заради спас на демократијата. Што е демократија? Слобода на говор. Немавме слобода на говор, бе, драги мои. Немавме слобода на говор ни овде, ни таму. Имавме цензор, имаме... И сега да скратам многу на брзина, затоа што убавите вести кои се во 2025 година, после Божи Киеве, после Василице, кои не очекуваат. А тоа е, Трудо поднесе оставка, премиерот на Канада, сваќајќи дека новите ветришта не само што здува, бидејќи американците не само што победи Републиканската партија, победија конгресмени, победија сенатори, победија градоначалници, победија повкупен кумулативен број на гласови освоени, апсолутно мнозинство. Без оглед што гледате сега дека парите кои Сорос и длабоката држава ги имаше спремено за сите конфликти се обидуваат на брзина преку њој да се допотрошат во Србија, во Грузија, во Иран, во Сирија, во Израел, на Блискиот Исток, зголемувајќи ги конфликти и секако најмногу, најбитното, Тајван, зголемувајќи ги конфликтите до невозможност. Најголемиот перач на пари е Украина, поточно Зеленски, една групација која кога ќе падне ќе биде страшни работи, ќе слушате и ќе гледате, некои од ви се познати, само не се потврдени, бидејќи нели ви викаат, вие тоа се занесувате, тоа е само у главите на вамаровците, кој што вика кај нас тоа е у главите, замислете, после се испадна вистина. Во моментов имаме големи судиња за Фаучи, имаме барања за исклучување на Соединетите Американски држави од Светската здравствена организација, имаме се повеќе докази дека целата корона, целата таа епидемија беше политичка намештајка. А ние бевме експериментални глувчиња за да не контролира, но и тоа не им успеа. Може би пострашно нешто ќе не чека и пострашно ќе се обидат да направат, бидејќи се обидува сега нели да извадат и нов вирус. Само да ви кажам да не се секирате, ова е најобичен вирус, најобичен грип, малце удира повеќе на белите дробови, да, заебано е, но ваков грип и ја знам и едва сум преживел ја и моите уште во 70-тите години, не е нешто ново. Така што издржете витамин С, некому ќе му треба можеби ако дојде и до некој воспаление и антибиотик, витамин С, чаеви, одмор и едноставно рекавери, долго спиење. Искрено да ви кажам да мој близок пријател кој неќе да го спомна, вика у овие ситуации, ако треба напише апче за спиење и подобро преспи 3 до 5 дена, што се вика со минимално станување, затоа што во сонот најлесно, најбрзо и најчисто најсилно обновување има на имуниот систем и ослободување на вирусите во организмот. И да се вратам на она што не очекува, а тоа е инаугурацијата, која се прават да ја оцрнат, да ја омаловажат овие што ја губат власта. Но власта се губи се побрзо и сите доминиони, сите миниони, сите оние медиуми и невладени организации полека, пребрзо за мене паѓаат. Трудо е првиот. Се клати многу работата и во Германија. Во Германија се клати до толку да на познатата кандидатка од десна партија и забранија на втората по големина партија во Германија, која треба да се појави на изборите, и забранија да настапи на националната телевизија. Цензура без преседан. Тука истрча Елон Маск. Така, ела кај мене. Ја ќе ти направам интервју на бившиот Твитер, поточно на X. На X ќе биде погледана одо што жители има во Германија. Ја гарантирам дека ќе има стотици милиони и тоа ќе биде 5 пати погледано одо што идиотиве, дебиливе, ретардиве од длабоката држава насадени од Суруш организацијата во Германија, која засега се уште ја владеат, ќе имаше она достапност и слушност до јавноста, одо што
ovakav na X, bolje, podobro da je puštaja na nacionalna televizija, no nema veće vraćanje nazad. U međuvremenu ima 300 aferi, ne znam, Donald Trump kaže ke invazija ke izvršil vrst Grenland, pa otide i sleta na Grenland. Najvjerojatno ke go kupi. Nije ni čudo. Amerikancite, zašto to nešto već čudi? Amerikancite je kupija, pred 100 godina je kupija jaska od Rusite za šaku dolara. Zašto da ne kupat pak nešto tako? Nema da ima vojna. Duri danski premijer se pojavi, alo, daj ne paničite. Ne znam, Francuzite ripna, nema da dozvoli me nije da bide okupirana England. Koja bre Evropa? Evropa je jedinstvena stopna odbrana je NATO. NATO se potpira samo na jedna država. Sjedinjene američke države koje 80-90% plaćat za to vojno oružovanje. Što mislite vi NATO evropejci ke im komanduvat na Amerikancite što da pravit, kako da pravit? Mislim, toliko se zabludeni, toliko se zaludeni, toliko je naludniča, novo panika se. Lugevo panika se. Im se klati Germanija ke padne, potom Francija ke padne, to ke bide strašan domino efekt na site, oni su rozpiske organizacije, ovdje idioti, što ne tera da minuva